Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Siusha College of Commerce, Management and Computer Education. That is managed by Jain Citizens Education Society. In this video, we will study about the BBA SEM 6. Our subject is that business policy and strategy. So let us start our video lecture. Let us talk about the next is issue to be considered for the strategic analysis. In the previous video, we were study about the what is the business strategy and how to business will be done by the managers and managerial skill. Now in this video, we will study about the issue to be considered for the strategic analysis. What type of issues are considered for the strategic analysis? Yeah, strategic for planning. Yeah, strategic for policy. So let us start. The strategic analysis mainly included three important aspects. Strategy analysis છે એ ત્રણ point of view ઉપર depends હોય છે. First છે તમારો time. Time is very crucial for this. Second is the SWOT consideration and third is the risk management. Means you will strategic analysis are conducted from to one point at business, then you will consider it the main 3 points. First is the time, second is the SWOT and third is the risk. Okay, now let us talk about the time, SWOT and risk. A management when designing the strategy for the business organization has to consider the above three important aspects which help the business functioning effectively. મેનેજિયરિયલ કન્ડિશનની અંદર જ્યારે સ્ટ્રેટેજી ક્રિએટ કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે તો એની માટે એના ઉપર જણાવેલા ત્રણ પોઈન્ટ્સ મીન્સ કે ટાઈમ સ્પોટ એનાલિસિસ એન્ડ રિસ્ક it is very important point for this strategic analysis point of view. These three issues can be as follows. તે ત્રણ ઇસ્યુ છે એ નીચે પ્રમાણે છે જેને આપણે હવે વન બાય વન ટાઈમ સ્પોટ એનાલિસિસ એન્ડ રિસ્ક એનાલિસિસ ને આપણે હવે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. Okay, so let us start with our first point is time. Strategy involves over a period of time. સ્ટ્રેટેજી છે ને એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ છે, મતલબ એક ટાઈમ છે એની સાથે સ્ટ્રેટેજી બનેલી હોવી જોઈએ. અધરવાઇઝ શું થશે? તો અધરવાઇઝ છે મતલબ કોઈ ટાઈમ લિમિટ નહીં હોય તો પ્રોજેક્ટ ક્યારે અથવા પોલિસી ક્યારે પૂરી કરવાની અથવા તમારો ગોલ છે મિશન છે એ ક્યાં સુધીમાં સ્ટ્રેટેજી ફૂલફિલ કરવાની છે તો એ થઈ શકશે નહીં. તો એની માટે ટાઈમ પણ ફિક્સ હોવો જરૂરી છે. તો કે યસ ઓફ ધ સ્ટ્રેટેજી ફોર ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન considering the market trend and the changing situation. બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જ્યારે કન્સિડર કરવામાં આવતું હોય છે માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને તેના ચેન્જિંગ સિચ્યુએશન છે તેને, એટલે કે આ સ્ટ્રેટેજી બનાવો છો તો મતલબ માર્કેટની અંદર તમને ટ્રેન્ડ કોનો છે સમજાય છે. માની લો કે તમારી પ્રોડક્ટ તમે બનાવો છો 3-4 પ્રોડક્ટ, પણ તમે 3-4 પ્રોડક્ટ બનાવો છો એમાં માર્કેટની અંદર એક જ ટ્રેન્ડ ચાલે છે એક જ પ્રોડક્ટનો, તો તમે બીજી પ્રોડક્ટ બનાવશો તો છે એ મતલબ એટલી બધી એમાં પ્રોફિટ મળવાનું નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ચેન્જિંગ સિચ્યુએશન. એન્ડ માર્કેટની અંદર છે એ ચેન્જિંગ સિચ્યુએશન આવતી હોય છે પ્રોડક્ટ સાયકલની અંદર, તો કે યસ, અને આ સિચ્યુએશન છે એને ડિફાઇન કરતી હોય છે, તો કે યસ, અને એનાથી શું થાય છે તો પ્રોડક્ટ એનાલિસિસ છે એ ચેન્જીસ થતું હોય છે, તો કે યસ, અને આ પણ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જતું હોય છે, તો કે યસ. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ the management needs to consider the time element as an important concern for the business organization. તો બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટેની આ એક જરૂરિયાત પણ છે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એટલે કે ટાઈમ કન્સિડર કરવો પણ, તો કે યસ the business strategy can be designed for the short term or for the long term period of the planning or strategy. બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર એની સ્ટ્રેટેજી છે પ્રિફેર કરવામાં આવતી હોય છે લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ માટેની, સમજાય. તો એના થ્રુ છે એ શું કરવામાં આવતું હોય છે તો એ જે છે સ્ટ્રેટેજી અને પ્લાનિંગ બનાવવામાં આવતું હોય છે. An important aspect of strategic analysis is to consider the possible implication of the routine decision. હવે બિઝનેસ એનાલિસિસની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એનું એનાલિસિસ એ છે કે રૂટીન ડિસિઝન એના લેવા પડતા હોય છે, તો કે યસ
સ્ટ્રેટેજી ઓફ એ ફર્મ એટ અ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. સ્ટ્રેટેજી છે ને એક પ્રકારનું ફોર્મ છે જે શું કરે છે, પર્ટિક્યુલર ટાઈમની અંદર કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસિઝન છે એ લેતા હોય છે. is a series of small decision take over an extended period of time. ઓકે, હવે અહીંયા સમજાવું કે એક બિઝનેસ છે, સિંગલ બિઝનેસ છે, એ 20 યર્સના સ્ટ્રેટેજી યા 10 યર્સની સ્ટ્રેટેજી બનાવશે તો શું થશે, તો એની માટેની સ્ટ્રેટેજી છે એ મતલબ લોંગ ટર્મ માટેની હોય તો એ ફૂલફિલ થઈ શકશે નહીં વિથ એ ટાઈમ. બટ જો એ સ્ટ્રેટેજી, હા એ માઇન્ડસેટથી હશે 10 યર્સનો જે સ્ટ્રેટેજી છે તેને, બટ એની માટેના ડિસિઝન છે એ તમારે પર યર યા પર મંથ છે એ ચેન્જ કરવા પડતા હોય છે. તો કે યસ, તો છે એ મતલબ જે સ્મોલ ડિસિઝન છે તે આગળ જઈને તમને મોટી જે સ્ટ્રેટેજી છે, તમારા બિગ ડિસિઝન છે તેને ફૂલફિલ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બનતા હોય છે. તો કે યસ, નેક્સ્ટ આપણે આગળ વાત કરીએ. A manager who makes an effort to increase the growth of momentum of an organization is materially changing strategy from the time to time, considering the need of the external and internal factor of the business environment. As a manager છે એ વ્યક્તિ શું કરતો હોય છે, તો ગ્રોથને મોમેન્ટમ આપવા માટે, લાઈક બિઝનેસને પ્રોફિટ રેશિયો ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તે મટીરિયલી એઝ વેલ એઝ ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ જે ફેક્ટર છે તેને માટે સ્ટ્રેટેજી ચેન્જ કરતો હોય છે. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપીએ કે જે તે કંપનીએ છે એ XYZ કંપનીએ કોઈ સ્ટ્રેટેજી બનાવી હશે 2020ની અંદર, ઓકે, બટ શું થયું, તો સ્ટ્રેટેજી છે એની ફેલ થઈ ગઈ ડ્યુ ટુ કોવિડ ઇફેક્ટ. ઓકે, તો આવી રીતના કોઈ જ્યારે ઇન્ટરનલ યા એક્સટર્નલ ફેક્ટર આવી જાય તો તમારા જે સ્ટ્રેટેજી છે એ વર્ક કરશે નહીં. તો એની માટે તમારી પોલિસી અને તમારી સ્ટ્રેટેજી છે એ વિથ ટાઈમ ચેન્જ કરવી પડશે. તો કે યસ, ટાઈમ પીરિયડ પ્લેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ ડેટર્મિનેશન. મતલબ જ્યારે ડેટર્મિનેશન થતું હોય પોલિસીનું યા સ્ટ્રેટેજીનું ત્યારે તો ટાઈમ પીરિયડ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવતા હોય છે. મતલબ એક રાઈટ ટાઈમે રાઈટ ડિસિઝન લેવાની પણ એક છે એ શું સ્કિલ હોવી જોઈએ, જે મેનેજરિયલ સ્કિલ છે તેની અંદર કવર કરવામાં આવતી હોય છે, જેનાથી શું થશે, તો બિઝનેસ છે તેને પ્રોફિટ થશે અને બિઝનેસ છે એને મોમેન્ટમ મળી રહેશે. It is really difficult to keep balance between the internal as well as external factor all the time for the business organization. જ્યારે તમે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની એઝ અ મેનેજરિયલ ફંક્શન યા સ્ટ્રેટેજી પ્રિપેર કરતા હોય છો ત્યારે તમારે ઇન્ટરનલ ફેક્ટરને પણ કન્સિડર કરવા પડતા હોય છે અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર છે તેને પણ કન્સિડર કરવા પડતા હોય છે. તો એ થોડું ડિફિકલ્ટ વર્ક છે, બટ ધ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન વિલ હેલ્પ ધ બિઝનેસ ટુ કીપ ધ બેલેન્સ. હવે એની માટેની જો તમે સ્ટ્રેટેજી સાચી હશે તો તમને શું મળશે, તો તમે છે એ તો કે સારું એવું ડિસિઝન ત્યાં લઈ શકશો જો તમારી સ્ટ્રેટેજિક ફોર્મ્યુલા સારી હોય તો. ધ એક્સપેક્ટેડ ગેઇન કેન બી રિયલાઇઝડ. તો એનાથી જે એક્સપેક્ટેડ જે તમારું ગેઇન છે, મતલબ તમારું જે ગ્રોથ છે યા મોમેન્ટમ છે કન્સિડર કરેલો હશે તે તમે મેળવી શકશો. એન્ડ અનએક્સપેક્ટેડ લોસ કેન બી અવોઇડેડ. અને એક્સપેક્ટેડ તમે જે ગેઇન છે એટલે કે ગ્રોથ છે એ મેળવી શકશો અને અનએક્સપેક્ટેડ લોસ છે તેનાથી તમે બચી શકશો. A manager working on a strategic decision has to balance opportunities, influence and constraints. મેનેજર જ્યારે એ મેનેજરિયલ સ્કિલની અંદર સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગની સાથે ચાલતા હશે ત્યારે તો એની અંદર છે બેલેન્સ, જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે તેને બેલેન્સ કરી શકશે, તેની અંદર ઇન્ફ્લુઅન્સ જે આવે છે એને બેલેન્સ કરી શકશે અને કોન્સ્ટ્રેન્ટ્સ છે એને બેલેન્સ કરી શકતા હોય છે વિથ એ રાઇટ ટાઈમ રાઇટ ડિસિઝન. There are pressures that are driving towards a particular choice, such as the existence of a big competitor. તો શું કરતા હોય છે, આ છે એક પ્રેશર છે તેને પર્ટિક્યુલર ચોઇસ ઉપર છે એ તો કે બિગ કોમ્પિટિટર તરીકે ઉભરીને આવતા હોય છે જ્યારે આવી સિચ્યુએશન હોય છે ત્યારે, એટલે કે સારી પ્રોપર ડિસિઝન યા પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી હશે તો these constructing forces will be producing an impact that will vary in nature. આની અંદર જે કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ફોર્સિસ છે એ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય છે શું,
તો કે વેરી ઇન નેચર, ડિગ્રી, મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ. જેના કારણે તમારું એન્વાયરમેન્ટ છે એ, તેની ડિગ્રી છે અને તેની મેગ્નિટ્યુડ છે એટલે કે બિઝનેસનું તે અને ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ચેન્જીસ થતા હોય છે. સમ ઓફ ધીસ ફેક્ટર્સ કેન બી મેનેજડ ટુ એન એક્સટેન્ટ. તો એવા જ આવા કેટલાક ફેક્ટર છે એ મેનેજ કરવા પડતા હોય છે. However, there will be several others that are beyond the control of a manager. તો આની સિવાય પણ ઘણા એવા ફેક્ટર છે જે આપણે મેનેજ કરવા પડતા હોય છે એઝ અ બિઝનેસ મેનેજરિયલ સ્કિલની અંદર સ્ટ્રેટેજી પ્રિપેર કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે. તો જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિઝનેસ યા મેનેજમેન્ટની અંદર જઈએ ત્યારે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે તો થર્ડ પોઈન્ટ છે આપણો રિસ્ક. As a part of strategic analysis, incorporates risk factor that a business organization is facing continuously during the course of its business activity. હવે તમે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો યા બિઝનેસ માટેની સ્ટ્રેટેજી પ્રિપેર કરો છો એઝ અ મેનેજર, તો એની માટેના છે એ તો કે ઇટ ઇઝ નોટ શ્યોર યુ વિલ બુસ્ટ અપ યા યુ વિલ ગેટ અ મોમેન્ટમ ફોર બિઝનેસ. You will also risk for that, you will lose your money, you will lose your time. ઓકે, તો છે એ મતલબ બિઝનેસ પોલિસી યા સ્ટ્રેટેજી પ્રિપેર કરતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર રિસ્ક પણ હોય છે. તો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એને પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડતું હોય છે. ઇન અ સ્ટ્રેટેજિક એનાલિસિસ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ મેન્ટેનિંગ બેલેન્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બંને સાઈડ છે એ બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે. મતલબ કોઈ ન્યૂ વેન્ચર યા ન્યૂ સ્ટ્રેટેજી પ્રિપેર કરો છો ત્યારે તો એની અંદર 50% પ્રોફિટ યા 50% છે એ લોસના ચાન્સીસ હોય છે. ઓકે, તો એ મેન્ટેન કરવા જરૂરી છે. However, the complexity and the intermingling of variables in the environments reduce the strategic balance in the organization. હવે કોમ્પ્લેક્સિટી જેટલી જડતા હશે ને મતલબ સ્ટ્રેટેજીની અંદર અને ઇન્ટરમેંગલી એટલે કે જેટલા લોકો વધારે અંદર શું થશે ઇન્વોલ્વ થશે અને તેના કારણે છે એ તમારું જે બેલેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ રહેશે નહીં. મતલબ તે છે એ ડિસિઝન છે એ પરફેક્ટલી વર્ક કરશે નહીં. કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ્સ, લાઇબરલાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન, બૂમ્સ, રિસેશન્સ, technological advancement, inter-country relationships, all affect businesses and pose risk at varying degrees. હવે આ બધા ફેક્ટર છે ને તે રિસ્ક પ્રોવાઈડ કરે છે આપણા ઓવન બિઝનેસમાં. કઈ રીતના સમજો. ફર્સ્ટ છે માર્કેટ્સ, કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ એટલે તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો છો બજારની અંદર ઘણા બધા લોકો ઓલરેડી બનાવતા જ હશે, સમજાય? તો એનો મતલબ છે એ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ છે, તો આ પણ એક રિસ્ક છે, સમજાય? પછી છે લાઇબરલાઇઝેશન, તો એનાથી શું થશે તો કે એનાથી છે બજારની અંદર તમારી પ્રોડક્ટ છે ઇઝીલી પ્રોવાઈડ કરશે થઈ જશે, સમજાય? તો કસ્ટમર છે એ કોઈ પણ બે પ્રોડક્ટ છે એને કમ્પેરિઝન કરી શકે છે ઇઝીલી, તો કે યસ. પછી ગ્લોબલાઇઝેશન મતલબ ગ્લોબલાઇઝેશનને કારણે કોઈ ફોરેન કન્ટ્રી છે એ પ્રોડક્ટ તમારી સેમ પ્રોડક્ટ છે એને છે એ ઇન્ડિયન માર્કેટની અંદર સેલ કરતી હોય એવું પણ બને, તો કે યસ એટલે કે તમને એ રિસ્ક છે. પછી બૂમ્સ, સમજાય છે? માર્કેટની અંદર બૂમ પીરિયડ આવે છે ત્યાં સુધીમાં તમારે છે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે માર્કેટની અંદર લાવવી પડતી હોય છે, તો કે યસ. રિસેશન્સ, અ રિસેશન લાઈક COVID-19 સિચ્યુએશન છે ત્યારે તો શું થશે તો તમારે રિસેશન પીરિયડ છે તમે કાંઈ જ કરી શકશો નહીં. ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ, ટેકનોલોજી અપડેટ થઈ રહી છે મતલબ તમારી માર્કેટની અંદર એક પ્રોડક્ટ છે તેની અંદર ટેકનોલોજી અપડેશન ન લાવો તો શું થશે તો એના કારણે છે કોઈ બીજી કંપની છે એડવાન્સમેન્ટ લાવીને કોઈ નવી પ્રોડક્ટ છે માર્કેટની અંદર લાવી દેશે તો તમને લોસ જવાનો છે. ઇન્ટર કન્ટ્રી રિલેશનશિપ્સ મતલબ ઇન્ડિયા અને અમેરિકા છે તેની જે એના જે શું થાય છે તો કે બોન્ડ બનતા હોય છે તો એ રિલેશનશિપ જે ચેન્જીસ થશે તો એને ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ ડ્યુટી છે તેની અંદર ચેન્જીસ થશે એટલે કે માર્કેટની અંદર તમારી પ્રોડક્ટ છે એ ફોરેનની અંદર સેલ થઈ શકશે નહીં એવું પણ બની શકે, તો કે યસ. તો આવા બધા એસ્પેક્ટ છે જે કન્સિડર કરવામાં આવતા હોય છે જ્યારે બિઝનેસ કન્સિડર કરતા હોઈએ ત્યારે. ઓકે, તો આપણે આ વિડીયો છે એને આ ટોપિક છે અહીંયા પૂરો થાય છે. An important aspect of strategic analysis is to identify potential imbalance or risk and assess their consequences. હવે એની અંદર જે મુશ્કેલીઓ હોય છે એ સમયની અંદર ઇમ્બેલેન્સ અને રિસ્કની અંદર તમારા રાઈટ ટાઈમના રાઈટ ડિસિઝન હશે અને રાઈટ એસ્પેક્ટ હશે તો તમે ઇઝીલી છે એને ઓવરકમ કરી શકશો. ઇન શોર્ટ, the risk analysis is an integral part of the strategic analysis of the business organization.
હવે ટૂંકમાં આપણે એવું કહીએ કે રિસ્ક એનાલિસિસ છે ને ઇન્ટરનલ પાર્ટ છે તમારા એનાલિસિસની અંદર. તો કે યસ, thus the strategic analysis of the business organization will enhance the capability and efficiency of the running business. Together with the same, it opens the scope of development and growth of the business unit expectantly. હવે જ્યારે તમે આ કેપેબિલિટી હશે તમારી અંદર, જ્યારે સ્ટ્રેટેજી એનાલિસિસની અંદર, તો તમે બિઝનેસની અંદર સારું એવું શું કરી શકશો, સ્કોપ છે તેનો યુઝફુલ કરી શકશો યુઝ, અને એના અંદર માર્કેટની અંદર સારી એવી પ્રોડક્ટ તમારી આવી શકશે, અને એના કારણે સારું એનાલિસિસ હશે તો તમે સારો એવો ગ્રોથ મેળવી શકશો બિઝનેસ યુનિટની અંતર્ગત. ઓકે ઓકે, આપણે આ વિડીયો અહીંયા રાખીએ છીએ. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે. ત્યારે પૂરું કરીશું આપણે વર્લ્ડ બેંક છે તેને. તો કે યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ.